नमस्कार फ्रेंड्स, मो आपण मानकर भरत स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल भरत एंकरिंग रे। फ्रेंड्स, आज आम आमर टीम सहित पहुंचीचु नयागढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक अंतर्गत मर्दराजपुर एक सुंदर ऐतिहासिक दार्शनिक स्थान श्री मुंडिया हनुमान पीठरे, जोठिकी आसवाई आपण बस किंबा मोटरसाइकल जोगे आसीपारे। यह सदर नयागढ़ सहर प्राय 25 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध श्री श्री नीलमाधव मंदिर रोड रे अवस्थित यही ऐतिहासिक मंदिर। श्री मुंडिया हनुमान पीठर इतिहास। श्री श्री मुंडिया हनुमान पीठ ओडिशार नयागढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक अंतर्गत मर्दराजपुर ग्रामर कीर्तन शैल उपरे प्राय 250 फुट उच्चतार अवस्थित एक अलौकिक पुरातन क्षेत्र। यही क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र भाव पुराण रे वर्णना कर प्रमाण मिले। अच्युतानंद मालिकारे यही क्षेत्र रे अवस्थिति और महात्म्य विषय वर्णना कर यही मंदिर आविर्भाव अत्यंत पुरातन और इतिहास प्रसिद्ध। अनुमान करा जाए यही कीर्तन शैल उपरे प्राय 3000 वर्ष पूर्व एक पत्थर निर्मित क्षुद्राकाय हनुमान मूर्ति जड़े महापुरुष महात्मा बाबाजी एक छोटर पत्थर निर्मित मंदिराकृति गुंफा मध्य रखी पूजा अर्चना करुथिले। यही कारणरू इठारे एक बाबाजी खोल बा पत्थर खुंपा देखिबा स्पष्ट अनुमय करा जाउछि। कीर्तन पहाड़ उपरे 5 गोटी प्राकृतिक पत्थर खुदित ईश्वर सृष्ट कूप बा जलाश्रय अद्यावधि दंडायमान। एथिरु वर्ष सारा जल निर्गत हेउतिबा दृष्टिगोचर हेउछि। 16 शताब्दीर मध्यभागरू यही पहाड़ पार्श्वरे जनबसति गढ़ी उठी इतिहास पृष्ठ स्थान पाई नथिले मध्य एहार निकटवर्ती खंडपड़ा राजगुड़ा शासन खसड़ार प्रमाण मिलता है। किंवदंती और जनमतर प्रमाणित हेउछि जे मर्दराजपुर ग्राम ठारू प्राय 5 किलोमीटर दूर उत्तर दिगरे थिबा श्री श्री नीलमाधव मंदिर कंटिलोर आदि क्षेत्र एवं मर्दराजपुर यही मुंडिया हनुमान मुक्ति क्षेत्र मध्य सामंजस्य और संयोगीकरण रही अछि। एही दुई क्षेत्र मध्य विस्तीर्ण सबुज शस्य क्षेत्र कुसुमी कुआरिया और महानदीर संगम स्थली कमई मोहर अनति दूर में अवस्थित कालियापल्ली पहाड़ श्री नीलमाधवंकर परम भक्त सबरराज विश्वावसु अवस्थान करुथिले। श्री नीलमाधव आज्ञा प्रत्यह विश्वावसु नीलमाधव मंदिर को पूजार्चना करने जाउथिले। तत्संगे संगे यही मुक्ति क्षेत्र कीर्तन पहाड़ उपरे पूजा पाउथिबा मुंडिया हनुमान पूजार्चना करने यही कीर्तन शैली को आसुथिले और से समय बास करुथिबा बाबाजी सहित पूजार्चना मध्य सक्रिय अंशग्रहण करुथिबार किंवदंती रही। कालियापल्ली पहाड़ यही कीर्तन मुंडिया उपरु वर्तमान स्पष्ट दर्शन कर जाई पारुअछि। एहाकु ललिता क्षेत्र रूप में लोकमतरे आख्या दे जाइछि। वर्तमान मध्य एहिठारे विश्वावसु सबर राजा और तांकर कन्या ललितांकर पत्थर निर्मित पुराना पत्थर मूर्ति पूजा पाउछि। सरकारक प्रत्नतत्न विभाग तरफरु एही पहाड़ को जगारखा करा जाउछि एवं एही पहाड़रू 2005 रे मिलिथिबा ताम्र फलकरू द्राविड़ मानकर समयरू एही संस्कृति आरंभ होइतिबा अनुमान करा जाउछि। पुरी शंख क्षेत्र, भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र एवं कोणार्क पद्म क्षेत्र, सादृश कंटिलो आदिश्री क्षेत्र, कालियापल्ली ललिता क्षेत्र एवं मर्दराजपुर कीर्तन शैल मुक्ति क्षेत्र स्वर्ण त्रिभुज प्रतिगमान होउछि। यही मंदिर रे बहुत गुड़े किंवदंती रही अछि। एकदा मर्दराजपुर ग्रामर दले बालक मुंडिया हनुमान पत्थर खोलरे एक महुफेणा भांगिबापाई एक बाउंश साहाय्य बारंबार महुफेणा को आघात कले। महुमाछी उत्त्यक्त होई उड़ी बुलिले। पुनश्च हठात सेही महुफेणा को एक नागसर्प फणा टेकी गर्जन कला। पिला माने भୟରେ महुफेणा भांगिबा बंद करी श्री लोकनाथ और नागदेवता को प्रार्थना कले। नागदेवता शांत हेले। सेही दिन ठारू पहाड़र पशुपक्षी मानकु केही आघात करिवा देखा जाउ नहीं। वर्तमान प्रतिदिन विलंबित रात्रि रे एक विराटकाय नागसर्प आसी श्री लोकनाथंकर मंदिर द्वारबंध तले ठाकुर को जगी रही
ସେଠାରେ ଶୟନ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଉପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ତାହାକୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ନାଗସର୍ପଟି ଆସି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରହୁଛି ଓ କ୍ଷୀରପାନ କରୁଛି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ ଏହି ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପବିତ୍ର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ। ଏହା ପୁରାଣରେ ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଦିତ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ମାମୁ ଭଣଜା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହାଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ରୂପରେ ବିଦିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପୀଠ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷର ଏକ ପୁରାତନ ଐତିହାସିକ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକି 1720 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୀଠରେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଓ ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନ ଜଣାଣ ନଦିଆ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଗହ୍ମା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ପୀଠକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାଶନକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳ ପ୍ରକାଶିକା ବୋଲି ନାମିତ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ମହାପୁରୁଷ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବାବାଜୀ ଖୋଲରେ ଆଉ କେହି ବାବା ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଗହ୍ମାଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଗହ୍ମାଣ୍ଡିଆ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଯୁବକ ସୁଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଗହ୍ମା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଡେଇଁ ହାତ ଲଗାଏ, ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁରର ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ସେଠାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସତେ ଯେମିତି ତାହାର ଅପରୂପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମର୍ଦରାଜପୁର ଗାଁର ଏହି ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଐତିହାସିକ ପୀଠ। ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ କଣ୍ଟିଲୋ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆସି ମର୍ଦରାଜପୁର ଏହି ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନୟାଗଡ଼ ସହରଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ ଯିବା ବାଟରେ ପ୍ରାୟ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମର୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ହନୁମାନ ପୀଠ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ବସ୍ ନୟାଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିଲୋ ବା ମର୍ଦରାଜପୁର ବସ୍ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଆପଣ ବସ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ କାର୍ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସ ସାରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସି ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗଜରାଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଘାତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଜରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଆସିକି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହାକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପୀଠ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁଠି ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଛୁଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସିଥାଏ, ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାଏ, ନିରାଶ ହୋଇ କେବେ ଫେରି ନଥାଏ। ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିଥାଏ। ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପଥର ଖମା ଦେଇ ଦୁଇ ପଥର ମଝିରେ ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଆପଣ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀରେ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଆଙ୍କରିଂ ଭରତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଥରଖମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଙ୍କରିଂ ଆଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭରତ ଆପଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରକାଶକୁ ଭାବକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ମା କନକ ଦୁର୍ଗା ଏଠାରେ ନିଜେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସତେ ଯେପରି ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସତେ ଯେପରି ମାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଶେଷରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏକ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ରହିଛି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସତେ ଯେପରି ଏମିତି ମନେ କରିବେ ସତେ ଯେପରି ମୋର ହାତ ପାଖରେ ରହିଛି ଆକାଶ ଯେପରି ମୋ ହାତ ଉପରେ ବସି ରହିଛି। ଏଠାରେ ରହିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ